Hello everyone. So in this lecture of the social pharmacy, we will see what is meant by junk food, which are the ill effects of the junk food, then what is meant by the calorific and the nutritive value of the different foods. Also we will see what is the fortification of the food. So in previous lecture we have studied about what is the importance of water and fiber in our diet and what is meant by a balanced diet. So first of all, we will see what is meant by a junk food. All of you know what we are eating or taking as a food. It has a certain nutritive value or it provides a nutrition to our body which is helpful for the growth and the development of our body. Or a food plays a different functions in our body. So it is important for our growth and the development of the body. So food contains the different types of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. Then what is meant by junk food? The food whatever we are consuming or eating that has a particular nutritive value. But what is meant by a junk food? A junk food is an empty calorie food which has a high calorie or calorie rich food which lacks in a micronutrients such as vitamins, minerals, amino acid, fiber. So any food that has a poor nutritional value is considered unhealthy and may be called as a junk food. सो असं काही फूड आहे किंवा असे काही खाण्याचे पदार्थ आहेत की ज्यातून आपल्याला जस्ट कॅलरीज मिळतात परंतु कोणतंही न्यूट्रिशन आपल्याला मिळत नाही, विच इज लॅक ऑफ न्यूट्रिशन, की ज्याच्यामध्ये कोणतेही न्यूट्रिटिव्ह एजंट्स नसतात किंवा कोणतेही न्यूट्रियंट्स नसतात. लाईक प्रोटीन असतील, अमिनो ॲसिड आहेत, विटामिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत, हे जंक फूडमध्ये प्रेझेंट नसतात. सो इट इज अ अनहेल्दी फूड. जस्ट त्यातून आपल्याला कॅलरीज मिळतात, ओके, त्यातून कोणतंही न्यूट्रिशन आपल्याला मिळत नाही. त्या फूडला जंक फूड असं म्हटलं जातं. सो दीज फूड्स that have poor nutritional value and considered unhealthy, so they are called as a junk food or they can be also called as a fast food. So the junk food that is high in fat, sodium, sugar and known as a junk food. Generally junk food मध्ये फॅट जास्त प्रमाणामध्ये असतात, सोडियम आहे, शुगर आहे, हे जास्त प्रमाणामध्ये असतं, परंतु जे काही इसेन्शियल न्यूट्रियंट्स आहेत ते पूर्णपणे कमी असतात. सो जंक फूड इज इझी टू कॅरी, परचेस अँड द कन्झ्यूम. जनरली जे काही जंक फूड आहे इट इज इझी फॉर कॅरिंग, अगेन इट इज इझी फॉर कुकिंग, परचेस अँड कन्झ्युमिंग. सो जनरली what make this food to be called as a junk food is that की हा फूड्सना जंक फूड का म्हटलं जातं? बिकॉज इट कंटेन अ हाय लेवल्स ऑफ रिफाईंड शुगर, व्हाईट फ्लोअर, ट्रान्स फॅट अँड द पॉलीअनसॅच्युरेटेड फॅट्स, salts and the numerous food additives such as the monosodium glutamate and the tartrazine. जनरली अशा फूडमध्ये फॅट्स, शुगर आहेत, देन रिफाईंड फ्लॉवर आहे की ज्याला आपण मैदा म्हणतो, ओके, किंवा व्हाईट फ्लॉवर त्याला म्हणतो आपण, ट्रान्स फॅट्स आहेत, पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅट्स आहेत, सॉल्ट, सोडियम किंवा डिफरंट कलर्स, फ्लेवर्स, देन मोनोसोडियम ग्लुटामेट, टायट्राझिन, अशा पद्धतीचे डिफरंट ॲडिटिव्स त्याच्यामध्ये ॲड केलेले असतात आणि त्या फूडला ॲट्रॅक्टिव्ह केलं जातं. ॲज सच त्या फूडमधून कोणतंही न्यूट्रिशन आपल्याला मिळत नाही. जस्ट जे काही नॉन इसेन्शियल किंवा हजार्डस पदार्थ आहेत ते आपल्या बॉडीमध्ये आपण घेतो अशा फूडमधून. सो ॲट द सेम टाईम इट इज लॅकिंग इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, इसेन्शियल मिनरल्स, फायबर्स, ओके. सो सेम टाईम त्याच्यामध्ये जे काही इसेन्शियल न्यूट्रियंट्स आहेत ते कमी प्रमाणात असतात किंवा नसतातही. सो दिस फूड हॅव अ लिटल एन्झाईम प्रोड्युसिंग विटामिन्स, मिनरल्स बट कंटेन अ हाय लेवल ऑफ कॅलरीज इन देअर प्लेस.
जस्ट आपल्याला अनइसेन्शियल कॅलरीज त्यातून मिळत जातात. So food that is high in fat, sodium, sugar and provides high calories which are unless has no value in generally known as a junk food. So the examples of junk food are the pizza, burgers, then all the bakery products are there. So they are come under the junk food. Chinese food is there. Okay, these all are the junk foods which does not has any nutritive value. Just they provide a calorie and the unessential materials to the body. So why these junk foods are appealing to the persons? Generally हे इतके अट्रॅक्टिव्ह किंवा आपण जास्तीत जास्त जंक फूड्स का खातो? Because the junk food is very easy to carry, purchase and consume. Again, generally a junk food is given a very attractive appearance by adding the food additives and the colors to enhance the flavor, texture, appearance and increasing the long shelf life. जनरली ह्या जंक फूडमध्ये त्यांना पूर्णपणे ॲट्रॅक्टिव्ह पद्धतीने तयार केलं जातं. डिफरंट कलर्स असतील, फ्लेवर्स असतील त्याच्यामध्ये ॲड केले जातात. त्याची टेस्ट बेटर आणली जाते. अगेन ते कुकिंग करण्यासाठी सुद्धा इझी आहेत, इझिली परचेस करू शकतो आपण. त्यामुळे जास्तीत जास्त जंक फूड कंझ्युम केले जातात. ओके, so you can see in the diagram all these are the junk foods. So junk food is an informal term applied to some foods that are perceived to have a little or no nutritional value, that is containing empty calories, or two products with a nutritional value but which also have ingredients considered unhealthy when regularly eaten, or to those considered unhealthy to consume at all. So the term was coined by the Mikkel Jacobson, which is the director of the Center of the Science in the Public in the year of 1972. So junk food ही टर्म 1972 मध्ये आणली गेली आहे. ओके, किंवा ती आली आहे. सो तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता हे जे काही सर्व पदार्थ आहेत की जे आपण आवडीने खातो. ओके, ऑल दिज आर द जंक फूड की ज्याच्यामध्ये कोणतंही न्यूट्रिशन आपल्याला मिळत नाही, जस्ट कॅलरीज मिळतात की जे डिफरंट इल इफेक्ट्स किंवा हेल्थ हजार्ड्स आपल्याला देतात किंवा होऊ शकतात. सो विच आर द टाइप्स ऑफ द फास्ट फूड और द जंक फूड? These are the burgers, then sandwiches, hot dogs, cold drink, soda. Again, nachos are there, vegetarian and the non-vegetarian wraps are also come under the fast foods. Again, there are Chinese fast food, which includes an assortment of the noodles, Manchurians, momos, rice, and the crispy fried nuggets. So all these are the examples or types of the fast foods. So why this fast food has an appealing nature? Because first one is the time factor. First thing, the junk food, they are easy to prepare and ready to consume within no time. Actually जंक फूड इझिली फास्टली तयार केले जाऊ शकतात, क्विकली तयार केले जाऊ शकतात आणि ते इझिली रेडीमेड आपण कंझ्युमसुद्धा करू शकतो. द नेक्स्ट वन इज अ टेस्ट फॅक्टर. दी जंक फूड हॅज अ ग्रेट टेस्ट that influences to obtain from the junk food, and this taste is achieved owing to the lavish uses of the oil, salt and the sugar. जनरली जे काही जंक फूड्स आहेत त्यांची टेस्ट ही खूपच चांगली असते. अगेन अट्रॅक्टिव्हनेस, ते पूर्णपणे कलर किंवा डिफरंट ॲडिटिव्स, फ्लेवर, गार्निशिंग करून त्यांना ॲट्रॅक्टिव्ह केलं जातं. त्यामुळे आपण जास्तीत जास्त ते खाण्याची इच्छा होते किंवा ते आपण खातो. अगेन ॲडव्हर्टायझिंग फॅक्टर. The advertising has a major role in attracting the public, particularly the children and the adolescents, to the junk food at the selling points. So all these are the different factors which appeal or which gives the appealing nature to the junk food. First one is the time factor, then the taste factor, attractiveness and the advertising factor. But as I said, or as we know, the junk food only provides a calorie. They as such do not have any nutritional value. So they use or they has different side effects on our health. So general side effects of the junk foods are, first one is weight gain,
then the depression, then the tooth decay, then the fatigue is there, blood sugar. Also there are chances of the type 2 diabetes, there are chances of the cancer, indigestion, heart disease and the skin problem. So all these are the health effects or side effects of the consuming junk food. So the ill effects of junk food are, as the ingredients of the junk food gives a great taste and make them additive. The fat and the sugar in combination are capable of producing a dopamine driven intense pleasure in a people with the prosperity with a propensity or the addictive behavior. So on other hand or on other side, it must has noted that they are hazardous to the health too. Okay, so they contain a high quantity of fats, particularly the cholesterol, sugar and salt, and how their adverse effect on health. ओके, जनरली याच्यामध्ये जंक फूड्समध्ये कोलेस्ट्रॉल असेल किंवा फॅट्स आहेत, ऑइल्स आहे, शुगर आहे, सॉल्ट याचं जास्तीत जास्त प्रमाणात यूज केलेला असतो. सो जनरली दे आर हजार्डस टू अवर हेल्थ. सो जंक फूड मे बी द रिझन बिहाइंड युअर फटीग. फटीग मीन्स थकवा येतो. अगेन जंक फूड मे लीड टू द डिप्रेशन इन द टीनेजर्स. अगेन इट इम्पेअर्स द डायजेशन. ओके, प्रॉपरली डायजेशन होऊ शकत नाही किंवा जे काही रेग्युलर डायजेशन प्रोसेस आहे ती इम्पेअर केली जाते. अगेन इट कॉजेस द फ्लक्च्युएशन इन द ब्लड शुगर लेवल. जनरली ब्लड शुगर लेवल इझिली इन्क्रीज होऊ शकते किंवा फ्लक्च्युएट होऊ शकते. अगेन इट अफेक्ट्स द ब्रेन फंक्शन. अगेन इट increases the risk of heart diseases. It gives or cause the kidney disease also, as it contains the high quantity of salt. Again it can damage your liver also. It can cause type 2 diabetes and it can increase your the risk for the cancer. So जनरली जंक फूड्समध्ये जे काही डिफरंट ॲडिटिव्ज ॲड केलेले असतात किंवा फॅट्स आहे, शुगर आहे, ज्या क्वांटिटीमध्ये ते यूज केलेले असतात, त्यामुळे जनरली जे काही जंक फूड्स आहेत ते आपल्या हेल्थसाठी बेनिफिशियल नाही आहेत किंवा त्याचे डिफरंट हेल्थ हजार्ड्स होऊ शकतात. ओके, सो दिस इज अबाउट अ जंक फूड and the ill effects of the junk food. The next one is the calorific and the nutritive values of the various food. As we said, as we know, the food contains the different nutrients like proteins, carbohydrates, fats, minerals, vitamins. So each type of food has a different calorific or the nutritive value. त्याच्यामध्ये किती न्यूट्रिएंट्स आहेत किंवा त्यातून आपल्याला किती कॅलरीज मिळतात, डिपेंडिंग ऑन दॅट each type of food has a different nutritive and a calorific value. So generally the energy value of food is expressed in terms of kilocalorie or the calorie. जनरली जे काही आपण फूड घेतो त्यातून किती आपल्याला एनर्जी मिळते ती कॅलरीजमध्ये किंवा किलो कॅलरीजमध्ये मेजर केली जाते. So energy value of food is expressed in terms of kilocalorie or the calorie, and it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. जनरली हे कॅलरी कसं मेजर केलं जातं? इट इज मेजर्ड बाय द कलरीमीटर. सो 1 ग्राम वॉटरची हीट 1 डिग्री सेल्सिअसनी इन्क्रीज करण्यासाठी किती एनर्जी लागते किंवा किती अमाऊंट ऑफ हीट लागते. ओके, 1 ग्राम ऑफ वॉटरचं टेम्परेचर 1 डिग्रीने राईज करण्यासाठी किंवा इन्क्रीज करण्यासाठी किती हीट लागते, त्या हीटच्या क्वांटिटीला 1 किलो कॅलरी असं म्हटलं जातं. सो एनर्जी मीन्स द ॲबिलिटी टू डू वर्क or to power which may be transmitted into motion, affecting a physical change or overcoming the resistance. जनरली आपल्याला जे काही वर्क करण्यासाठी, मोशन करण्यासाठी, मूवमेंट करण्यासाठी किंवा बॉडीच्या डिफरंट प्रोसेसेस होण्यासाठी जी काही एनर्जी लागते आहे. सो कलरीमीटर which is an instrument used for measuring the amount of heat produced in any system or a organism. So 1 calorie is equal to the 4.128 joules. So the different type of foods or the nutrient provides the different
calories or the nutrition, generally the 1 gram of carbohydrate provides 4 kilocalorie of energy or the nutrition. Then protein provides 4 kilocalorie per gram. Fat provide 9 kilocalorie per grams of the energy or the nutrition. The next one is, what is meant by energy balance? The consumption of energy equal to energy expended is called the energy balance. जितकी काही आपण कॅलरीज घेतोय तितक्याच कॅलरीज युटिलाइज होणं याला एनर्जी बॅलन्स असं म्हटलं जातं. हे जर का असं होत नसेल, अगेन इट कॅन बी पॉझिटिव्ह एनर्जी बॅलन्स ऑर अ निगेटिव्ह एनर्जी बॅलन्स. सो फर्स्ट थिंग इज अ पॉझिटिव्ह एनर्जी बॅलन्स. व्हॉट इज दॅट पॉझिटिव्ह एनर्जी बॅलन्स? इफ द कॅलरिक value of a food content exceed the energy loss due to heat or the BAMR, that is basal metabolic rate, and work, and the food is properly digested and absorbed, the balance is a positive. सो आपण जितके काही कॅलरीज घेतोय, जनरली काय होतं, आपण फूड घेतल्यानंतर त्याच्यातून एनर्जी प्रोड्यूस केली जाते. ओके, सो जे काही आपण फूड घेतलं आहे त्यातून आपल्याला जितके काही कॅलरीज मिळाल्यात त्या कॅलरीज आपल्या बॉडीमधल्या डिफरंट प्रोसेसेससाठी युटिलाइज केल्या जातात. फॉर एक्झाम्पल BMR, दॅट इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट असेल, किंवा डिफरंट डायजेशन प्रोसेस आहे, अब्झॉर्प्शन प्रोसेसेस आहेत, ह्या डिफरंट प्रोसेसेसमध्ये ती एनर्जी युटिलाइज केली जाते. पण जर का आपण जी काही कन्झ्युम केलेली किंवा घेतलेली एनर्जी युटिलाइज एनर्जीपेक्षा जास्त असेल तर एनर्जी आपल्या बॉडीमध्ये रिस्टोर केली जाते किंवा ती राहते थोडीशी एनर्जी. ओके, आणि इट इज स्टोर्ड अँड इट इज नोन ॲज अ पॉझिटिव्ह एनर्जी बॅलन्स. सो इन द केस द एनर्जी इज स्टोर्ड अँड द इंडिव्हिज्युअल गेन्स वेट. सो जेव्हा एक्सेस एनर्जी स्टोअर केली जाते त्यावेळेला जनरली जो काही इंडिव्हिज्युअल किंवा पर्सन आहे त्याचं वेट गेन होते किंवा ते वेट वाढतं. द नेक्स्ट वन इज द निगेटिव्ह एनर्जी बॅलन्स. If the caloric content of the food ingested is less than the energy output, जर जितकी काही आपल्या बॉडीला एनर्जीची गरज आहे त्यापेक्षा कमी जर का आपण कॅलरीज घेत असेल तर इथे काय होतं आहे, एनर्जी आपल्याला कमी पडते किंवा कॅलरीज कमी पडतात. सो दिस इज नोन ॲज अ निगेटिव्ह एनर्जी बॅलन्स. सो इन द केस द एंडोजिनस स्टोअर्ड आर युटिलाइज. सो अशा वेळेला किंवा स्टार्वेशन आहे किंवा फास्टिंग असेल, याच्यामध्ये आपण काय करतो, कमी कॅलरीज घेतो. सो बॉडीसाठी जितकं काही वर्क करण्यासाठी एनर्जी किंवा कॅलरीज लागतात त्या स्टोअर केलेल्या किंवा जिथे कुठे आपल्या बॉडीमध्ये एनर्जी स्टोअर केलेली आहे तिथून ते युटिलाइज केली जाते. सो द ग्लायकोजन, बॉडी प्रोटीन्स अँड द फॅट्स आर कॅटाबोलाइज अँड द इंडिव्हिज्युअल लुजेस वेट. सो निगेटिव्ह एनर्जी बॅलन्समध्ये काय होतं आहे, जे काही एनर्जी स्टोअर केलेली असते इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, फॅट्स, त्यांचं कॅटाबॉलिझम होतं आहे आणि ती एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतात. सो इथे काय होतं आहे, जे काही आपलं बॉडीचं वेट आहे ते लूज होण्यासाठी मदत होते. सो दिस इज अबाउट द पॉझिटिव्ह एनर्जी बॅलन्स आणि निगेटिव्ह एनर्जी बॅलन्स. जर का कन्झ्युम एनर्जी ही आउटपुटपेक्षा जास्त असेल तर एनर्जी स्टोअर केली जाते, दॅट इज नोन ॲज अ पॉझिटिव्ह एनर्जी बॅलन्स. जर का कन्झ्युम केलेली एनर्जी ही कमी असेल आउटपुटपेक्षा, देन जी काही स्टोर्ड एनर्जी आहे ती युटिलाइज केली जाते. दिस इज नोन ॲज अ निगेटिव्ह एनर्जी बॅलन्स. पॉझिटिव्ह एनर्जी बॅलन्समध्ये वेट गेन होतं आहे आणि निगेटिव्ह एनर्जी बॅलन्समध्ये वेट लूज होतं आहे. सो हाऊ दिस एनर्जी इज युटिलाइज? दॅट इज द युटिलायझेशन ऑफ एनर्जी इन अडल्ट्स. Generally, the energy is generated by the metabolism of the macronutrients such as carbohydrates, fats, and the proteins, and is used for 3 energy requiring processes that occur in the body. सो जनरली जे काही आपण फूड घेतो आहे त्यातले जे काही मॅक्रोन्युट्रियंट्स आहेत, कार्बोहायड्रेट आहे, फॅट्स आहे, प्रोटीन्स आहे, यांचं मेटाबॉलिझम होतं आहे, त्यांचं कन्वर्जन एनर्जीमध्ये केलं जातं आहे आणि ती एनर्जी आपल्या बॉडीमधल्या डिफरंट प्रोसेसेससाठी यूज केली जाते. सो विच आर दोज प्रोसेसेस? फर्स्ट वन इज द बेसल ऑर अ रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट. आपली बॉडी रेस्टमध्ये असताना किंवा फूड कन्झ्युम केल्यानंतर जेव्हा आपण रेस्टमध्ये असतो
त्यावेळेस बॉडीमधल्या डिफरंट प्रोसेसेससाठी जे काही एनर्जी युटिलाइज केली जाते किंवा जे काही प्रोसेसेस चालू असतात त्याला बेसल मेटाबॉलिक रेट असं म्हटलं जातं किंवा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट म्हटलं जातं. नेक्स्ट वन इज अ स्पेसिफिक डायनामिक ॲक्शन. ज्या काही आपण फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज करतो त्याला स्पेसिफिक डायनामिक ॲक्शन म्हटलं जातं आहे. अँड द फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. So generally for the light activity we require 25 to 50% plus BMR एनर्जी. बेसल मेटाबॉलिक रेटसाठी लागणारी एनर्जी प्लस त्याच्या 20 to 50% एनर्जी इतकी आपल्याला लागते जेव्हा आपण लाईट ॲक्टिव्हिटी करत असतो. इफ वी आर डुईंग अ मॉडरेट ॲक्टिव्हिटी, त्याच्यापेक्षा जास्त आपण थोडीशी ॲक्टिव्हिटी करत असेल तर आपल्याला BMR प्लस त्याच्या 50% किंवा तितकीच एनर्जी आपल्याला लागते. इफ वी आर डुईंग अ हेवी ॲक्टिव्हिटी, जर का आपण खूप जास्त कष्ट करत असेल तर अशा वेळेला आपल्याला मोर दॅन 100% BMR. जनरली BMRसाठी लागणारी एनर्जी त्याच्यापेक्षा ती प्लस त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी आपल्याला लागते. सो व्हॉट इज दॅट बेसल मेटाबॉलिक रेट or the resting metabolic rate? The energy expanded by an individual in a resting post-absorptive state is called the basal or the resting metabolic rate. फूड कन्झ्युम केल्यानंतर जेव्हा अब्सॉर्प्शनची प्रोसेस चालू असते किंवा रेस्टिंगमध्ये जी काही बॉडीच्या प्रोसेसेस चालू असतात त्याच्यासाठी लागणारी जी काही एनर्जी आहे त्याला बेसल मेटाबॉलिक रेट असं म्हटलं जातं. अँड जनरली इट इज measured after 12 hours. So it represents the energy required to carry out the normal body functions such as respiration, blood flow, muscle tone, iron transport and the maintenance of the cellular integrity. सो ज्या काही रेस्टिंग पोझिशनमध्ये असताना लाईक रेस्पिरेशन चालू असतं, आपलं ब्लड सर्क्युलेशन चालू असतं, डिफरंट सेल्समधल्या ॲक्टिव्हिटीज चालू असतात, आयर्न ट्रान्सपोर्ट असेल किंवा मसलचा कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्झेशन असेल, ह्या नॉर्मल बॉडीच्या प्रोसेसेससाठी जी काही एनर्जी लागते दॅट इज काउंटेड अंडर द बेसल मेटाबॉलिक रेट. सो नॉर्मल व्हॅल्यू ऑफ BMR इन अन अडल्ट मेल इज अबाउट 2000 किलो कॅलरी पर डे. नॉर्मल मेल्ससाठी किंवा अडल्ट मेलसाठी 2000 किलो कॅलरी इतकी एनर्जी लागते फॉर द BMR. इन अ अडल्ट फिमेल it requires 1600 of the kilocalorie per day. So basal metabolic rate has basic conditions like it is measured after 12 hours of the fasting, that is overnight sound sleep. आपण रात्री अन्न घेतल्यानंतर सकाळपर्यंत जी काही आपल्याला एनर्जी लागते रेस्टिंग पोझिशनमध्ये ती ह्याच्यामध्ये काउंट केली जाते. अगेन कम्प्लीट मेंटल अँड फिजिकल रेस्ट, जेव्हा आपण कम्प्लिटली फिजिकली मेंटली रेस्टिंग पोझिशनमध्ये असतो. अगेन कम्फर्टेबल एन्व्हायरमेंटल टेम्परेचर अँड द प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर आणि प्रेशर कंडिशन्सला आणि अवेक, पण जेव्हा अवेक पोझिशनमध्ये असतो त्यावेळेला ही एनर्जी काउंट केली जाते. सो द डिफरंट फॅक्टर्स विच अफेक्ट्स ऑन BMR. आपल्याला BMR किंवा बेसल मेटाबॉलिक रेट कधी कमी जास्त होऊ शकतो ते बघूया. फर्स्ट वन इज एज. जनरली बेसल मेटाबॉलिक रेट इज हायर इन अ यंगर एज. यंग किंवा यंगर्समध्ये बेसल मेटाबॉलिक रेट हा जास्त असतो ॲज कम्पेअर्ड टू द अडल्ट्स. देन द सेक्स, जनरली BMR इज हायर इन अ मेल्स ॲज कम्पेअर्ड टू फिमेल्स. देन थायरॉइड हार्मोन, as there is a more secretion of thyroid hormone, it increases the BMR. Growth hormone also increases the BMR. Then the fever, infection increases the metabolic rate. Generally the sleep decreases the metabolic rate. Then the nutritional status, generally the BMR or the basal metabolic rate get decreased in a starvation condition. जेव्हा आपण स्टार्वेशन किंवा फास्टिंग कंडिशन्समध्ये असतो तेव्हा BMR कमी होतो. अगेन क्लायमेट, द BMR इन्क्रीजेस इन अ कोल्ड क्लायमेट. कोल्ड कंडिशन्समध्ये किंवा कोल्ड क्लायमेटमध्ये BMR इन्क्रीज होतो. देन प्रेग्नन्सी अँड द लॅक्टेशन इन्क्रीजेस द BMR. प्रेग्नन्सीमध्ये किंवा लॅक्टेटिंग फिमेल्समध्ये बेसल मेटाबॉलिक रेट हा जास्त असतो. सो हिअर a chart which shows the energy cost for the physical activity.
आपण डिफरंट फिजिकल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये किती आपल्याला एनर्जी लागते ते बघूया. फर्स्ट इज अ सिटिंग अँड अ स्टँडिंग. जेव्हा आपण सिटिंग पोझिशनमध्ये असतो किंवा स्टँडिंग पोझिशनमध्ये असतो, इट रिक्वायर्स अबाउट 1.7 कॅलरी पर kg पर आवर. आपल्या बॉडी वेटच्या पर kg पर आवर किती एनर्जी लागते ते बघतोय आपण. सो सिटिंग अँड स्टँडिंग पोझिशनमध्ये वी रिक्वायर 1.7 calorie per kg per hour of the energy. Then for personal necessities like dressing, bathing, okay, it requires about 3 calories per kg per hour. सो इथे आपण पर kg per hour एनर्जी बघतोय. सो तुमचं जे काही वेट असेल त्याला तुम्ही मल्टिप्लाय करायचं, तुम्हाला तिथे आपल्याला किती एनर्जी लागते ते कळू शकेल. फॉर वॉकिंग it require 4 calorie per kg per hour. Then the active recreation that is such as badminton, it require again 4 calorie per kg per hour. Then for the sedentary occupations it requires about 1.7 calorie per kg per hour. जे काय काम आपल्याला पूर्णपणे आरामदायी किंवा बसून करायचं आहे, दॅट इज सेडेंटरी ऑक्युपेशन्स, इथे आपल्याला कमी एनर्जी लागते. Then for the light industrial work we require 2.5 calorie per kg per hour of the energy. For the heavy work we require 5 calorie per kg per hour of the energy. Okay, again here are the daily calorific requirements for the different type of works. For the sedentary work, the men's require 2400 calories and women require 1900 calories. For the moderate work, men's require 2800 calories and women require 2200 calories. For the heavy work, the men's require 3900 calories, again women require the 3000 calories. For the pregnant woman, it requires normal energy जी काही लागते plus extra 300 calories. In lactating mothers or the breastfeeding mothers, normal energy plus 700 calories इतकी एनर्जी लागते. For the infants, that is the children in the age group of 0 to 6 month, 6 महिन्यांपर्यंतच्या इन्फंटसाठी 120 per kg calories इतके लागते. For the infants from 7 to 12 months require 100 calories per kg. For the children in the age group of 1 to 3 years require 1200 calories. For the children in the group of 4 to 6 years require 1500 calories. Children in the age group of 7 to 9 years require 1800 calories. And the children in the age group of 10 to 12 years require 2100 calories. In the adolescent, that is the children from 13 to 15 years require 2500 calories for boys and 2200 calories for girls. Then in adolescent age, that is from age group from 16 to 18 years, boys require 3000 calories of energy and girls require 2200 of calories of the energy. So different age group नुसार, different genders नुसार, different work activities नुसार different energy आपल्या बॉडीसाठी लागत असते. So this is about the calorific and the nutritive values of the food. Then we will see what is the fortification of the food or the enrichment of the foods. So first of all, we will see what is meant by fortification or the food fortification. The WHO, that is World Health Organization, defines the food fortification as the process whereby the nutrients are added to food in relatively small quantities to maintain or improve the quality of the diet of a group, a community, or a population. Okay, food fortification is also known as the enrichment of the food. So what is that food fortification? Food fortification or enrichment is nothing but addition of extra nutrients in the food. जे काही फूड आपण कंझ्युम करतोय त्याला फोर्टिफाईड केलं जातं किंवा त्याला एनरिच केलं जातं विथ द डिफरंट न्यूट्रियंट्स.
which increases the calorific or the nutritive value of that food. So the process whereby the nutrients are added to the food. जे काही आपण फूड कन्झ्युम करतो आहे त्यामध्ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लाईक विटॅमिन्स असतील, डिफरंट मिनरल्स असतील ॲड केले जातात आणि त्या फूडला न्यूट्रिटिव्ह केलं जातं किंवा त्याचं न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू इन्क्रीज केली जाते. टू मेंटेन और इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ द डाएट ऑफ अ ग्रुप, अ कम्युनिटी और अ पॉप्युलेशन. जे काही फूड आपण पॉप्युलेशनना देतो आहे किंवा घेतात, कन्झ्युम करतात, त्यांचा न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू इन्क्रीज करण्यासाठी फूडचं फॉर्टिफिकेशन केलं जातं. सो जनरली जे काही फूड आहे त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स ॲड केले जातात सिम्पल वर्डमध्ये. So enrichment is defined as it is synonymous with the fortification and refers to the addition of micronutrients to the food which are lost during the processing. Different फूड प्रोसेसिंग करत असताना हार्वेस्टिंगपासून पॅकेजिंगपर्यंत फूडना डिफरंट प्रोसेसेसमधून जावं लागतं. सो ह्या प्रोसेसेसमधून जात असताना फूडमधले न्यूट्रिएंट्स लॉस होऊ शकतात. ओके, सो ते लॉस झालेले न्यूट्रिशन भरून काढण्यासाठी त्या फूडचं फॉर्टिफिकेशन केलं जातं किंवा त्या फूडमध्ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ॲड केले जातात, जेणेकरून जे काही फूड लोकांपर्यंत जातं आहे ते हेल्दी असेल किंवा ते न्यूट्रिटिव्ह असेल. सो जनरली मायक्रोन्यूट्रिएंट्स लाईक विटॅमिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत, हे ह्या फूडमध्ये ॲड केले जातात. सो व्हेन फूड्स आर प्रोसेस they often lose some of the important nutrients such as vitamins and the minerals in the process. So if the food is labeled enriched, then the vitamins or the minerals which were lost have simply been added back to restore its original nutritional value. सो प्रोसेसिंग करत असताना जे काही विटॅमिन्स किंवा मिनरल्स त्या फूडमधून लॉस झालेले असतील ते पुन्हा ॲड केले जातात किंवा त्यांचे एनरिचमेंट केले जाते टू इम्प्रूव्ह द न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ दॅट फूड or to restore the nutritive value of that food. So the purpose of food fortification is to improve the nutritional quality of food. First, foodची nutritional quality increase करण्यासाठी. Then to reduce the nutritional disorder. लो न्यूट्रिटिव्ह फूड कन्झ्युम केल्यानंतर आपल्याला डिफिशियन्सी डिसीजेस होऊ शकतात. सो ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी न्यूट्रिएंट्स ॲड केले जातात फूडमध्ये. देन फॉर्टिफिकेशन फॉर द बॉडी बिल्डिंग अँड द फॉर्टिफिकेशन फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट. किंवा जनरल डिफिशियन्सी डिसीजेसमध्ये एनरिच फूड दिलं जातं किंवा फोर्टिफाईड फूड दिलं जातं, जेणेकरून जे काही डिफिशियन्सी असेल न्यूट्रिएंटची ती भरून काढली जाते. So the fortification refers to the practice of deliberately increasing the content of an essential micronutrients in a food, irrespective of whether the nutrients were originally in the food before processing or not, so as to improve the nutritional quality of the food. Okay, आयदर त्या फूडमध्ये ते न्यूट्रिएंट्स असतील किंवा ते प्रोसेस ड्युरिंग लॉस झालेले असतील, ते भरून काढण्यासाठी त्यांचं फॉर्टिफिकेशन केलं जातं किंवा ते न्यूट्रिएंट्स त्यामध्ये ॲड केले जातात. सो इट कॅन बी प्युअरली अ कमर्शियल चॉईस टू प्रोव्हाइड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड, or sometimes it is a public health policy which aims to reduce number of people with dietary deficiencies in a population. So fortified means that an extra amount has been added beyond the amount that was present before it was processed. So companies which make the food which is high in sugar, such as a breakfast cereal, will label the package as a fortified with the vitamins and a mineral, since the product is high in sugar, that trying to make it look as it is healthy. सो जनरली तुम्ही पण कधी बघितलं असेल डिफरंट फूड्स जे काही पॅकेट्स आहेत किंवा फूड्स त्यांच्यावरती लिहिलेलं असतं फोर्टिफाईड विथ विटॅमिन डी, फोर्टिफाईड विथ विटॅमिन ई, और द एनरिच विथ विटॅमिन ई, विटॅमिन ए. मीन्स वॉट, त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा विटॅमिन ए, डी जे काही आहे ते ॲड केलेलं असतं. अगेन देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ द फूड फोर्टिफिकेशन. आपण डिफरंट वेजने फूडचं फोर्टिफिकेशन करू शकतो. फर्स्ट वन इज द बायोफोर्टिफिकेशन. Biofortification means what?
breeding the crops to increase their nutritional value, which includes both the plant breeding and genetic engineering. सो ब्रीडिंग मीन्स पैदास किंवा जे काही लागवड केली जाते, प्लांट्स असतील किंवा डिफरंट ॲनिमल्स जे नॉन व्हेजिटेरियन्स कन्झ्युम करतात ॲज अ फूड, त्यांच्या डिफरंट जाती किंवा प्रजाती ज्या आहेत त्या जेनेटिकली मॉडिफाईड केल्या जातात किंवा मूळतः त्यांचं ब्रीडिंग जे आहे ते मॉडिफाय करून जास्तीत जास्त न्यूट्रिशन त्याच्यामध्ये आणलं जातं. ओके, सो दिस इज द बायोफोर्टिफिकेशन. देन द मायक्रोबियल बायोफोर्टिफिकेशन अँड अ सिंथेटिक बायोलॉजी बाय ॲडिशन ऑफ द प्रोबायोटिक बॅक्टेरिया. सो जे काही प्रोबायोटिक बॅक्टेरियाज आहेत विच आर युजफुल फॉर अवर हेल्थ or for your digestion, they are added. Again, commercial and industrial fortification. सो फ्लोअर आहेत, राईस आहे, ऑइल्स आहेत, यांच्यामध्ये डिफरंट विटामिन्स असतील किंवा मिनरल्स आहेत किंवा न्यूट्रियंट्स हे ॲड केले जातात किंवा त्यांचं फॉर्टिफिकेशन इंडस्ट्रियल लेवलला केलं जातं. होम फॉर्टिफिकेशन सच ॲज विटामिन डी ड्रॉप्स. फूड कन्झ्युम करत असताना आपण त्यामध्ये विटामिन डी किंवा जे काही प्रिस्क्राईब विटामिन मिनरल्स आहेत ते ॲड करू शकतो आणि आपण होम लेवललासुद्धा फूडचं फॉर्टिफिकेशन करू शकतो. देन विच आर द एक्झाम्पल्स ऑफ these fortified foods? First one is the milk with vitamin D. We can fortify or enrich the milk with vitamin D. Salt with iodine. We can add extra iodine in a salt. Again, fruit juice with the calcium. We can add calcium in a different fruit juices. Water or a toothpaste with a fluoride. We can consume a fluoride water or a fluoride toothpaste. Then flour with folic acid. Then the bread with the niacin. So calcium is frequently added to fruit juices, then the carbonated beverages and the rice. Again, white rice is frequently enriched to replace lost nutrients during milling, and it is known as a golden rice. It's a variety of rice which has been genetically modified to produce the beta carotene. सो जनरली राईसचं मिलिंग करत असताना त्याच्यावरचं जे काही कवरिंग आहे ते रिमूव्ह केलं जातं, विच लुजेस द न्यूट्रियंट्स फ्रॉम इट. सो जनरली गोल्डन राईस ही नवीन एक इंजिनियर्ड किंवा जेनेटिकली मॉडिफाईड राईसची जात तयार केली गेली आहे, विच इज अगेन अ एक्झाम्पल ऑफ द बायोफॉर्टिफिकेशन. अगेन, amylase rich food is utilized for the food making to increase the dietary consumption. सो अशा पद्धतीने आपण जे काही मिल्क आहे, सॉल्ट आहे, फ्रूट ज्यूस आहेत, फ्लोअर आहे, याच्यामध्ये डिफरंट न्यूट्रियंट्स ॲड करून त्यांचं फॉर्टिफिकेशन, त्यांचं एनरिचमेंट करू शकतो, जेणेकरून त्याची न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू इन्क्रीज होते. सो मुळताच फूड प्रोसेसिंगमध्ये जे काही न्यूट्रियंट्स लॉस केलेले असतील ते भरून काढले जातात किंवा एक्स्ट्रा न्यूट्रियंट्स ॲड केले जातात. सो असं आपण एनरिच किंवा फोर्टिफाईड फूड कन्झ्युम केल्यामुळे काय होतं, आपल्याला प्रॉपर न्यूट्रिशन मिळतं. अगेन, जर का काही न्यूट्रिशनल डिफिशियन्सी डिसीजेस असतील तर अशा ठिकाणी आपण फोर्टिफाईड फूड खाऊ शकतो, जेणेकरून आपण तो डिसीज बरा करू शकतो. सो दिस इज अबाउट द फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड. So in this lecture we have seen what is meant by junk food, which are the ill effects of the junk food, what is meant by calorific and the nutritive value of the food, and how many calories are required for the different physical activities. Also we have seen what is meant by fortification, types of fortification of the food, and which are the different examples of the fortified food. So for any query you can ask me at any time. I will provide the PPTs and PDF notes for this point in our group. Okay, so thank you for your attention, and you can ask me your doubts or the queries at any time. Okay, so thank you.